اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو اور کہنیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گٹوں تک پاؤں دھو۔ خاتم النبیین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی پاکی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، لا یقبل اللہ الصلاۃ الا بطہور، اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا۔ سورہ مائدہ کی آیت کریمہ اور ابن ماجہ شریف کی دونوں حدیثوں سے واضح طور پر معلوم ہوا ہے کہ طہارت کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی، بلکہ بغیر طہارت کے نماز پڑھنا سخت گناہ ہے، اور اگر معاذ اللہ نماز کو ہلکا جان کر یا بطور تحقیق یعنی حقارت اور بے قدری کی نیت سے طہارت کے بغیر نماز پڑھی تو یہ کفر ہے۔ حضرت عمر بن شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص انتقال کر گیا جس کو لوگ متقی اور پرہیزگار سمجھتے تھے۔ جب وہ اپنی قبر میں آیا تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تجھ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے 100 کوڑے ماریں گے۔ اس نے کہا، کیوں مارو گے؟ حالانکہ میں تو تقویٰ کو اختیار کیے ہوئے تھا۔ فرشتوں نے کہا کہ چلو 50 کوڑے ہی مار دیں گے۔ اس پر وہ شخص برابر بحث کرتا رہا یہاں تک کہ وہ فرشتے 1 کوڑے پر آ گئے اور انہوں نے 1 کوڑا عذاب الہی کا مارا، جس سے تمام قبر میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہ زندہ کیا گیا تو اس نے پوچھا کہ تم نے مجھے کوڑا کیوں مارا؟ فرشتوں نے جواب دیا، تو نے ایک دن نماز پڑھی حالانکہ تو بے وضو تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وضو کی کس قدر اہمیت ہے۔ وضو کرنے کے لیے ذرا اونچی جگہ بیٹھیے تاکہ پانی کی چھینٹیں زمین سے ٹکرا کر اعضاء اور کپڑوں پر نہ لگیں، اور وضو کرتے وقت منہ قبلہ رخ ہو۔ اگر اس میں دشواری ہو تو جس طرف بھی رخ ہو سکتا ہے اسی طرف رخ کر کے وضو کریے۔ وضو کرنے سے پہلے وضو کی نیت کریں، یعنی میں نیت کرتی ہوں ناپاکی کو دور کرنے کی اور نماز کے جائز ہونے کی۔ اگر نیت نہ کی تو وضو تو ہو جائے گا مگر ثواب نہ ملے گا۔ پھر بسم اللہ والحمدللہ پڑھ کر، اس کا حدیث پاک میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ اب سب سے پہلے دونوں گٹوں تک 3 مرتبہ ہاتھ دھوئیے، اور اگر کسی برتن میں پانی لے کر وضو کر رہی ہیں تو پہلے برتن کو ٹیڑھا کر کے اپنا سیدھا ہاتھ دھو لیں۔ اس کے بعد جب پانی لے کر وضو کریں، اگر بغیر ہاتھ دھوئے برتن میں ہاتھ ڈال دیا تو پانی مستعمل ہو جائے گا اور وضو کے قابل نہ رہے گا، اور اگر ہاتھ ناپاک ہوا تو سارا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ خواتین عموماً اس بات کا خیال نہیں کرتی اور اسی طرح وضو نہ ہونے کی صورت میں نماز پڑھ کر بھی نماز کی ادائیگی سے محروم رہتی ہیں۔ ہاتھ دھوتے وقت اگر انگلی میں کوئی انگوٹھی یا چھلا وغیرہ ہے تو خیال رکھیے کہ اس کے نیچے کی جلد پر سے بھی پانی بہہ جائے۔ اگر انگوٹھی یا چھلے کو بغیر ہلائے ہی پانی بہہ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو ہلائیے تاکہ پانی اس مقام پر اچھی طرح بہہ جائے۔ اور اگر انگوٹھی یا چھلے وغیرہ کا حلقہ اتنا تنگ ہے کہ بغیر اتارے وہاں پر پانی نہیں پہنچے گا تو ان کا اتارنا ضروری ہے۔ بعض خواتین نیل پالش وغیرہ انگلیوں کے ناخنوں پر لگاتی ہیں، اس کا چھڑانا ضروری ہے ورنہ وضو نہ ہوگا۔
इसी तरह अगर आटा गूंदने की वजह से आटा हाथ या उंगली वगैरह पर जम गया हो तो इसे भी छुड़ा ले। दोनों हाथों को गिट्टों तक 3 मरतबा धोने के बाद फिर सीधे हाथ से 3 मरतबा पानी लेकर 3 कुल्लियाँ करें। कुल्लियाँ इस तरह करें कि मुंह के हर हिस्से में पानी पहुंच जाए। अगर रोज़ादार है तो गरगरा ना करें। जड़ तक पानी ना पहुंचाइए, बल्कि अगर हलक से नीचे पानी उतर गया तो रोज़ा टूट जाएगा। और अगर रोज़ादार ना हो तो कुल्ली में गरगरा भी करें। जब किबला रुख होकर वज़ू कर रही हूँ तो कुल्ली का पानी किबला की तरफ मुँह करके ना फेंकिए, बल्कि ज़मीन की तरफ मुँह करके फेंकिए। कुल्ली के वक़्त मसवाक भी करें कि बाइस अजर व सवाब है। अलबत्ता अमूमन औरतें मसवाक की आदी नहीं होती क्योंकि उनके मसूड़े नरम और नाजुक होते हैं, लिहाजा मसवाक की जगह दंदासा वगैरह इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके बाद फिर 3 मरतबा सीधे हाथ से चुल्लू में पानी लेकर नाक में चढ़ाइए, यहाँ तक कि नाक के बांसे की नरम हड्डी तक पानी पहुँच जाए। अगर रोज़ादार हो तो मुबालगा ना करे, यानी नरम हड्डी तक पानी ना पहुँचाए। फिर दोनों हाथों से पानी लेकर चेहरा धोइए। चेहरा की लंबाई पेशानी जहाँ से अमूमन बाल उगते हैं वहाँ से लेकर ठोड़ी के नीचे तक है, और चौड़ाई एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक है। इस तमाम हिस्से पर 3 मरतबा पानी बहाइए। पानी बहाते वक़्त होंठों या आँखों को ज़ोर से बंद ना करें, वरना बाज़ सूरतों में वज़ू नहीं होता। और जब चेहरा धोएं तो पानी पेशानी से डालिए। इस तरह ना करें कि पानी आँखों या नाक पर डाल लें और बाकी इससे ऊपर वाले हिस्से पर सिर्फ तर हाथ फेर दें। इसी तरह वज़ू ना होगा, बल्कि हर वो हिस्सा जिसको धोना मकसूद है वहाँ पानी का बह जाना ज़रूरी है। चेहरा धोते वक़्त ना तो पानी को ज़ोर से चेहरे पर मारिए और ना ही फंकार मारकर पानी के छींटे उड़ाइए। चेहरा धोते वक़्त इस बात का ख्याल रखिए कि दोनों अबरुओं के बालों पर से अगर बाल घने हों और अगर तो जिल्द पर से और आँखों की पलकों पर से पानी बह जाए। अगर पलक का एक बाल भी खुश्क रह गया तो वज़ू ना होगा। चेहरे को धोने के बाद दोनों हाथों को 3-3 मरतबा धोइए। इस तरह के सीधे हाथ को उंगलियों से लेकर कोहनियों समेत 3-3 मरतबा धोइए। फिर इसी तरह उल्टे हाथ को धोइए। हाथ धोते वक़्त पानी को उंगलियों की तरफ से कोहनियों की तरफ बहाना चाहिए। अगर चूड़ी, कंगन या कोई और दूसरा जेवर पहना हो तो उनको हिला लें ताकि पानी इनके नीचे की जिल्द पर बह जाए। दोनों हाथों को धोने के बाद सीधे हाथ के चुल्लू में पानी लेकर उल्टे हाथ की हथेली पर बहाइए। गरज ये कि दोनों हाथों को पानी से तर करके सर का मसा करिए, यानी दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाकर पेशानी के इस मकाम पर रखिए जहाँ से बाल जमना शुरू होते हैं, और शहादत की दोनों उंगलियां और दोनों अंगूठे जुदा रखिए। फिर बाकी तमाम उंगलियों और दोनों हथेलियों को सर के बालों से अच्छी तरह रगड़ती हुई गर्दन की तरफ लाइए और इस तरह सिर्फ इन बालों पर मसा करें जो सर के ऊपर हैं। गर्दन की तरफ नीचे तक लटके हुए बालों का मसा नहीं होता, और अगर किसी ने लटके हुए बालों पर मसा किया और सर के बालों को छोड़ दिया तो इस तरह मसा ना होगा। जब सर, कान और गर्दन के मसा से फारग हो जाएं तो दोनों पाँव को टखनों समेत इस तरह धोइए कि पहले सीधा पाँव टखने समेत 3 मरतबा धोइए। फिर इस तरह उल्टा पाँव धोएं। अगर पाँव की उंगली में कोई छल्ला वगैरह हो या कोई धागा या डोरी वगैरह बंधी हो तो धोते वक़्त इनको हिलाइए। अगर हिलाए या उतारे बगैर पानी इस जगह नहीं पहुँचेगा तो फिर पहली सूरत में हिलाना और दूसरी सूरत में उतारना ज़रूरी होगा। हाथ धोते वक़्त हाथ की उंगलियों में खलाल करें, यानी एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में दाखिल करें। इसी तरह पाँव धोते वक़्त पाँव की उंगलियों का खलाल करें, यानी पहले सीधे पाँव की छोटी उंगली और इसके बराबर वाली उंगली की दरमियानी जगह जिसे घाई कहते हैं, इसमें अपने उल्टे हाथ की छोटी उंगली नीचे से डालकर घुमाइए। इसी तरह बेतरतीब उंगलियों का खलाल करती हुई उल्टे पाँव की छोटी उंगली या खलाल
پر خلال ختم کر دے۔ وضو سے فارغ ہونے کے بعد ازائے وضو کو کسی پاک کپڑے سے پونچھ لیں یا ایسے ہی رہنے دیں، دونوں کام درست ہیں۔ البتہ اگر اعضاء کو پونچھیں تو اس قدر نہ پونچھیں کہ اعضاء بالکل خشک ہو جائیں، بالکل اسی طرح پونچھیں کہ اعضاء پر قدر نمی باقی رہے۔